সো এবাৰ যিখিনি কৈছে তোমালোকে শুনি ল'বা ভালকে যদি বুজি পোৱা নাই ইনফৰ্ম কৰিবা ইয়াতে আমাৰ গ্ৰুপত ইনফৰ্ম কৰিবা তেতিয়া মই যিমানটো পসিবল হয় বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আহিছো আমি নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফলৈ While I was wondering about it all, MML mounted his share. Mounted means increase towards somewhere. Or agbari joa. Mounted mane agbari joa. Mounted his share and in the same grave and gentle tone which he used to me said. That means why little Franz was wondering why the teacher is wearing such kind of dresses, why such kind of unusual atmosphere is prevailing, why the village people are sitting like this. When he was wondering about this all these things, at that moment he noticed his teacher from his walking up and down, he was increasing towards, he was moving towards his chair. Perhaps he was going to sit on his chair. অৰ্থাৎ যেতিয়া লিটিল ফ্ৰান্সে সকলোবিলাক ভাবি আছিলে আচৰিত হৈ যে কিয় আজি শিক্ষকজনে এনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধিছে কিয় স্কুলত কোনো ধৰণৰ হুলস্থুল নাই কিয় গাঁৱৰ মানুহখিনি বহি আছে সেইখিনি ভাবি থকাতে অকস্মাত শিক্ষকজনৰ পিনে চাই দেখিলে যে শিক্ষকজনে এই যে ৰুমটোত পাইচাৰি কৰা আছিলে আপডাউন কৰিছিলে তাৰ পৰা নিজৰ চকীখনৰ পিনে আগবাঢ়ি গৈছে অৰ্থাৎ চকীৰ হতে বহিব গৈছে আৰু বহিব গৈ তেওঁ লিটিল ফ্ৰান্সক স্কুলৰ ভিতৰত সোমাবলৈ পাৰমিশন দিয়াতে যি ধৰণে গহীন গম্ভীৰ মাতেৰে কৈছিলে ঠিক একে ধৰণে গহীন গম্ভীৰ মাতেৰে ক'লে so when he was moving towards his chair to sit down at that moment he was saying something to the class with the same grave and gentle tone which grave and gentle tone he used to allow little Franz to enter the class and what he said, my children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. So now he is going to say something. He said all his students as my children. He addresses them as his children. He said, my children, this is the last lesson I shall give you. That means I am going to teach you the last lesson because there is an order from Berlin to teach only German language in the schools of Alsace and Lorraine. So Berlin is the capital city of Germany actually. ওটা শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীক মাই চিলড্ৰেন বুলি সম্বোধন কৰিছে যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল তোমালোকক মই আজি শেষ পাঠটো শিকাব আৰম্ভ কৰিছো এটা মই তোমালোকক শেষ পাঠটো শিকাম কাৰণ কিয় বাৰ্লিনৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ আহিছে যে অহাকালিৰ পৰা এলচেছ আৰু লৰেনৰ স্কুল বিলাকত কেৱল জাৰ্মান ভাষা শিকোৱা হ'ব অৰ্থাৎ এলচেছ আৰু লৰেন যেহেতু ফ্ৰান্সৰ দুখন জিলা হয় তাত নৰমালি ফ্ৰেঞ্চ ভাষা চলিছিলে কিন্তু যেহেতু যুদ্ধত ফ্ৰান্স হাৰিলে তেওঁলোকৰ দুখন জিলা এলচেছ আৰু লৰেন জাৰ্মান হাতত সাৰেন্ডাৰ কৰিব লগা হৈছে আমি ইন্ট্ৰডাকচনত কৈ দিছিলো গটিকে সাৰেন্ডাৰ কৰিব লগা হোৱাৰ কাৰণে তাত কি কৰিছে এই দুখন জিলাত এতিয়া জাৰ্মানে ৰুল কৰিব জাৰ্মানে ৰাজত্ব কৰিব জাৰ্মানে যি ইচ্ছা হেই কৰিব আৰু জাৰ্মানৰ ৰাজধানী হৈছে বাৰ্লিন গটিকে বাৰ্লিনৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে মানে আমাৰ যেনেকৈ দিল্লীৰ পৰা অৰ্ডাৰ অহা বুলি ক'লে আমি গম পাওঁ ভাৰত চৰকাৰৰ অৰ্ডাৰ হেতু জাৰ্মান চৰকাৰৰ অৰ্ডাৰ that means order from Berlin means it is the order of the German government that now they will not able to teach French language in the schools of both the districts of Alsace and Lorraine. Now they will impose them the German language অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এতিয়া আৰু Alsace আৰু Lorraine স্কুলত sorry ফ্ৰেঞ্চ ভাষা শিকিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে জাৰ্মান ভাষা শিকিব লাগিব আৰু সেই কথাটো শিক্ষকজনে কৈছে The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. And he said to the students that from tomorrow, from the next day, there will be another German teacher who will teach Germany. And this is his last class. This is the last class of MML because now he have to leave the school as he was the French teacher. And that is why he wanted them to be very attentive because he will not able to teach them anymore. শিক্ষকজনে কৈছিলে যে অহাকালি তোমালোকৰ জাৰ্মান ভাষাৰ নতুন শিক্ষক আহিব গতিকে আজি মোৰ শেষ পাঠটো তোমাক পঢ়াব লৈছো যেহেতু অহাকালিৰ পৰা মই তোমালোকক আৰু নাপাম গতিকে মই আশা কৰিছো তোমালোকে যাতে আজি ক্লাছটো ভালকে গুৰুত্ব দি মনোযোগ দি কৰা So now we can understand why the blacksmith was there told little Franz not to hurry towards school because he had plenty of time হনে তোমালোকে যে খুদিছিলা যে মানুহজনে ইনসাল্ট কৰিছে নেকি ছাত্ৰজনে নিজে ভাবিছিলে যে যিগৰাকী ব্ল্যাকস্মিথ আছিল কমাৰ আছিল ওয়াস্টাৰ নামৰ
তেওঁ কৈছিলে যে তুমি স্কুলত ইমান দৌৰাদৌৰি কৰি ঐ ল'ৰা তুমি স্কুলত ইমান দৌৰাদৌৰি কৰি যোৱাৰ দৰকাৰ নাই, তোমাৰতো যথেষ্ট সময় আছে। তেতিয়া ছাত্ৰজনে ভাবিছিলে মই স্কুলত ইতিমধ্যে লেট হৈছোঁ, আকৌ সময় আছে বুলি ক'লে নিশ্চয় মানুহজনে মোক ঠাট্টা কৰিছে। তেওঁ কিয় কৈছিলে আমি এতিয়া বুজিব পাৰিছোঁ। আৰু বুলেটিন বৰ্ডৰ সন্মুখত কিয় ক্ৰাউড হৈছিলে এইটো বুজিব পাৰিছোঁ। মানে বুলেটিন বৰ্ডৰ সন্মুখত এই খবৰটো আহিছিলে যে অহাকালিৰ পৰা এলচেছ আৰু লৰেনৰ স্কুলত ফ্ৰেঞ্চ ভাষা শিকিব নোৱাৰিব, জাৰ্মান ভাষা শিকিব লাগিব। আৰু আমি গেছ কৰিব পাৰোঁ হয়তো ব্লেকস্মিথজনে এইকাৰণে কৈছিলে যে তুমি আজি স্কুলত জল্দি গৈনো কি কৰিবা, কাৰণ আজি যিটো ভাষা পঢ়িবা সেইটো অহাকালিৰ পৰাতো পঢ়িব নোৱাৰে। নাও উই কেন গেছ ৱাই দ্য ব্লেকস্মিথ said him not to hurry towards his school because he is having plenty of time. He said this because he already got the news that from tomorrow there will be no any classes of the French language. So now in one day, what will he learn? So it is useless for him to go as fast as possible for a single day. Perhaps that is why the blacksmith told him like this. What a thunderclap these words were to me. Thunderclap means it's a kind of thunderstorm. Here thunderclap means very much startling and very much unexpected. Thunderclap মানে চক খাবলগীয়া অৰ্থাৎ বজ্ৰপাতৰ দৰে অকস্মাতে অহা এটা ধুমুহা। What a thunderclap these words were to me. That means these words said by the teacher AML was a kind of thunderclap for the students. Very much startling, very much shocking. আৰু ছাত্ৰজনে কৈছে শিক্ষকজনে যে ক'লে অহাকালিৰ পৰা আমি আৰু নিজৰ ভাষা শিকিব নোৱাৰিম, এইটো মোৰ কাৰণে যে এটা ডাঙৰ বজ্ৰপাত যেন আছিলে। Oh, the wretches means very poor condition, very miserable condition. দুখ লগা বা শোচনীয় অৱস্থা। Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. Oh, the sad thing, that was that put up on the town hall. That means why the people were gathering in front of the town hall, in front of the bulletin board of the town hall. That was the news that put up on the bulletin board. It is ছাত্ৰজনে বুজিছে এইটোহে দুখৰ কথা যে মই যেতিয়া স্কুলত আহিছিলোঁ দেখিছিলোঁ টাউন হলত থকা বুলেটিন বৰ্ডৰ সন্মুখত ইমান ভিৰ কিয় হৈছিলে কাৰণ তাত এই খবৰটো আহি থোৱা হৈছিলে যে অহাকালিৰ পৰা আৰু আমাৰ ভাষা আমি শিকিব নোৱাৰিম, আমাৰ নিজৰ ভাষাৰ আজি শেষ পাঠ। So now students, we have come to know the intention of the title of the story, why it is known as the last lesson. Why it is known as the last lesson? Because it is the last class of French language in the schools of Alsace and also in the schools of Lorraine. So that is why it was known as the last lesson. My last French lesson. Now the student, little Franz, he is being repentant. He is being repentant and he is saying to himself, my last French lesson. ছাত্ৰগৰাকী এতিয়া অনুতপ্ত হৈছে আৰু হয়তো নিজকে কৈছে, why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Now he is being repentant and he is saying to himself, which is known as soliloquy in English literature. আমাৰ যে স্বগতোক্তি কৰা বুলি কয়, তেওঁ স্বগতোক্তি কৰিছে অৰ্থাৎ নিজকে নিজে কৈছে, তেওঁ মনতে ভাবিছে যে কৈছে কি যে মোৰ ফ্ৰেঞ্চ ভাষাৰ ফৰাচী ভাষাৰ মোৰ শেষ পাঠ কিয় এনেকুৱা হ'ল। I hardly knew how to write. Actually, I was just beginner. I was just going to learn how to write my own language. অৰ্থাৎ মোৰ ভাষাটো মই ভালকৈ শিকাই নাছিলোঁ, মই শিকিব আৰম্ভহে কৰিছিলোঁ যেটো প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ। I should never learn anymore. And when I was just the beginner of my language, now I will not able to learn my language anymore because tomorrow there will be no any learning of my own language. যে মই নিজৰ ভাষাটো শিকিব আৰম্ভ কৰিছিলোঁহে, কিন্তু এতিয়া আৰু মই মোৰ ভাষাটো শিকিব নোৱাৰিম। I must stop there then. মই এতিয়া আজিৰ পৰা ইয়াৰ পৰাই মোৰ ভাষাটো শিকা বন্ধ কৰিব লাগিব। Oh, how sorry I was for not learning my lessons. And now I am feeling very much sorry because when it was time for me to learn my lessons, I was not learning my lessons. I was not studying my lessons for seeking birds' eggs. While it was my time to learn my lessons, at that moment, I was trying to search the eggs of birds.
কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী থাকে পঢ়া সময়ত তেওঁলোকে পঢ়া পাতি নকৰি বাহিৰে বাহিৰে ঘূৰি ফুৰে, চৰাই কণী বিচাৰি ফুৰে, বৰশী বাই ফুৰে, এনেকুৱা। চ' এই ছাত্ৰজনেও কৈছে কি যে মোৰ দুখ লাগিছে আজি, মোৰ শেষ পাঠ যিকেইদিন মই পঢ়িবলৈ সময় পাইছিলোঁ সেইকেইদিন মই ভালকৈ নপঢ়িলোঁ। মই কি কৰিছিলোঁ, মই চৰাই কণী বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ। Or going sliding on Sar, or I was playing on Sar. Sar means Sar is the name of a river. তোমালোকে নামটো মনত ৰাখিবা, Sar, SAAR, Sar মানে নদীৰ নাম, ফ্ৰান্সৰ এটা নদীৰ নাম। আৰু তেওঁ কৈছে আৰু যেতিয়া মোৰ পঢ়া সময় কেতিয়া মই চৰাই কণী বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ, কেতিয়া মই Sar নামৰ নদীটোত উমলি জামলি ফুৰিছিলোঁ। Or going sliding on the Sar, my books that had seemed such a nuisance a while ago. Nuisance means something which is very much troublesome, বিৰক্তিকৰ, আপদীয়া বস্তু। আৰু মোৰ কিতাপ যিখিনি কিছু সময় আগলৈকে মোৰ কাৰণে এটা বিৰক্তিকৰ বস্তু বুলি ভাবিছিলোঁ, my books which I thought they are some burdens, some troublesome things for me, so heavy to carry, and I was thinking they are so heavy to carry for me, that means they are useless for me, or they are a boring chapter for me. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. That means my books of grammar and the history books where the stories of the saints are written, they are actually my old friends. I could not give up, but now I am compelled to give up them from tomorrow. অৰ্থাৎ তেওঁ কৈছে যে মোৰ কিতাপ, বুৰঞ্জী কিতাপ হওক, ঋষিমুনিৰ কথা থকা বা গ্ৰামাৰৰ কিতাপ হওক, সেইবিলাক আচলতে মোৰ পুৰণি বন্ধু, অৰ্থাৎ সেইবিলাক মোৰ বিশ্বাসী বস্তু আছিলে, মোৰ নিজৰ ভাষাৰ কিতাপ, যিবিলাক মই ত্যাগ কৰিব নালাগে, কিন্তু এতিয়া মই সেইটো অহাকালিৰ পৰা ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম, কাৰণ কিয় আমাৰ নিজৰ ভাষাৰ কিতাপৰো আমাক পঢ়িব দিয়া নহ'ব। And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. And I was feeling very much sorry for M. Hamel, the teacher too, because whenever I got the idea that he is going away, this is his last class, and from tomorrow he will not be available among us. He will not be available among us. So I am feeling very much sorry. I felt very much sorry for him, and because I will not be able to see him anymore, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Cranky means very much irritable, a person of odd nature. খিংখিঙীয়া খঙাল স্বভাৱৰ মানুহ, এইটো ক্ৰেংকি বুলি কৈছে। এতিয়া ছাত্ৰজনে কৈছে আৰু এম এম এলৈকেও মোৰ দুখ লাগিছে, কাৰণ কিয় এইগৰাকী শিক্ষকক আমি আৰু কেতিয়াও দেখিবলৈ নাপাম। তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ দুখ উপজিছে, আৰু আজি তেওঁক যে আমি কেতিয়াও লগ নাপাম সেইটো মনত পৰে তেওঁৰ সেই ভয়ানক বেদডালৰ কথা, বা তেওঁৰ খিংখিঙীয়া বা তেওঁৰ খঙাল স্বভাৱটো যেন আজি মই পাহৰি গৈছোঁ। That means before this the students they never liked their teacher MML, because he was a very rude teacher, and he was a very irritable teacher for him, and he always punished the students if they never do properly their homework, or if they never listen to him. So they were not able to recognize him properly actually, but now when they are going to lose him, at that moment they are realizing his value. That is why they felt very much sorry for him. They forgot all about his ruler and how he was a cranky type teacher. অৰ্থাৎ কি হ'ল, যেতিয়া ছাত্ৰজনে গম পালে যে MML অহাকালিৰ পৰা নাথাকিব, আজি তেওঁৰ শেষ পাঠ, তেতিয়া লিটিল ফ্ৰান্সৰ শিক্ষকজনলৈ দুখ লাগিছে। তেওঁ কৈছে যে তেওঁলৈ মোৰ দুখ লাগিছে, আৰু তেওঁৰ বেদডাল বা তেওঁৰ খিংখিঙীয়া স্বভাৱটো যেন আজি আমি পাহৰি গৈছোঁ। চ' এইটো এটা নৰ্মেল কথা হয়, আমাৰ সাধাৰণ কমন কনচেপ্ট এটা হয় কি, যে কোনোবা মানুহ আমাৰ লগত থাকিলে আমি তেওঁৰ ভেলুটো কেতিয়াবা বুজি নাপাওঁ, তেওঁ আমাক এৰি যাবলগীয়া হ'লেহে তেওঁৰ ভেলুটো বুজি পাওঁ। ইয়াতো এনেকুৱা হৈছে যে যেতিয়ালৈকে শিক্ষকজনে স্কুলত আছে তেওঁক বিৰক্তি পাইছিলে, খিংখিঙীয়া স্বভাৱৰ, তেওঁ গালি পাৰে, যেনেকৈ তোমালোকক কেতিয়াবা আমি গালি পাৰিলে আমাকো ভাবা বেয়া পোৱা, ছাৰে বেছি কৰে, বৰ কৰে, হয়নে নহয়? কেতিয়াবা হয়তো ভাবিবা যে হয়তো ছাৰে ঠিকেই কৈছিলে, এনেকুৱা। চ' তেওঁলোকেও এইটো ফিল কৰিছে যে যিগৰাকী শিক্ষকক আমি আগতে বহুত বেয়া পাইছিলোঁ, তেওঁৰ খিংখিঙীয়া স্বভাৱৰ কাৰণে, তেওঁৰ বেদডালেৰে আমাক পানিছমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে, আজি যেন তেওঁ এইখন স্কুলৰ পৰা যাবলৈ লোৱাৰ কাৰণে মই তেওঁৰ খিংখিঙীয়া স্বভাৱটো বা তেওঁৰ বেদডালৰ কথা যেন সকলোক পাহৰি পেলাইছোঁ। চ' আজিলৈকে আমি এইখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ। তোমালোকে এই 3টা ভিডিঅ' ভালকৈ চাই ল'বা। চাই যদি তাত কিবা ডাউট আছে, কিবা প্ৰব্লেম আছে,
মোক খুদিবা তোমালোকে পাৰ্সোনালি মেসেজ কৰিব পাৰা গ্ৰুপত কৰিব পাৰা আৰু তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা বিভিন্নজনে মোক মেসেজ দি আছে যে ভিডিও বিলাক প্ৰাইভেট হৈ আছে তাক দেখিব পোৱা নাযায় একচুয়ালি আমাৰ এটা নিজৰ ৰেগুলেশনস আছে সো রুল আছে সেই রুলৰ মতে কি হয় আমাৰ যিখিনি সময় ক্লাসটো চলি থাকিব সাপোজ 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা সেইখিনি সময়তে সেই ক্লাসৰ ভিডিওটো अवेलेबल থাকিব পাবলিক হৈ থাকিব তাৰপিছত প্ৰাইভেট হ'ব গতিকে তোমালোকে প্ৰথমতে ভিডিওখিনি চাই লৈ কোৱেশ্চন কৰিবা সো তোমালোকৰ এতিয়া মানে আজি ক্লাস 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে 3 ঘন্টা ভিডিওটো থাকিব আৰু এই 3 ঘন্টা পিছত কিন্তু ভিডিওখিনি নাপাবা গতিকে তোমালোকে এই 3 ঘন্টা ভিডিওত ভিডিওটা চাই লোৱা পিছত নহলে নাপাবা অকল মোৰ ক্লাসে বুলি নহয় বাকি যিকেটা ক্লাস হয় গোটেইকেটা ক্লাসৰ কথা কৈছো তোমালোকে ভিডিওটো ম্যাক্সিমাম 3 ঘন্টা লৈকে থাকিব তাৰপিছত ভিডিওখিনি নাথাকিব সো এইখিনি চাই লোৱা তোমালোকে তাৰপিছত এইখিনি পিছত মই তোমালোকক কোৱেশ্চনছ দিম কিছুমান আকৌ সেই কোৱেশ্চনছ মানে ইয়াতো যিখিনি তোমালোকৰ যিবিলাকৰ কিতাপখন আছে তেওঁলোকে গমে পাবা তাত যিখিনি থিংক এজ ইউ ৰিড সেইখিনি মই সেইদিনা দিয়া কমপ্লিট কৰিছো ইয়াৰ পিছত মই ইয়াতে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য টেক্সট আছে টকিং অন দ্য টেক্সট আছে সেইখিনি ডিসকাস কৰিম সো আজিলৈকে সামৰিছো তোমালোকৰ কব লগা থাকিলে গ্ৰুপত কবা থ্যাংক ইউ